परम वंदनीय सृष्टि संता फरता पूज्यपाद आ गामना अधिष्ठाता देव, ए गामना रक्षक देव, प्रस्थापित देव भगवान श्री रामचंद्र भगवान, पार्श्व अधिकारिणी सीता माता, दाक्षिण्य भाव लक्ष्मण जी અને ખૂણામાં બોચરા ભવાની, બોચરા ભવાની 4 મૂર્તિઓ છે. દર્શન કર્યા તો ખબર પડી. એ બધા તમારા ગામના સાક્ષી દેવ છે. એમાં પ્રતિષ્ઠા કરી ત્યારે પ્રાણ પૂર્યા છે. પ્રતિષ્ઠા કરનારા, વિધિ અપનાવનારા આચાર્યોએ એણે એમાં પ્રાણ પૂર્યા, પણ શ્રદ્ધા તમારે પૂરવાની છે. प्राण प्रतिष्ठा करवा आवे ए विद्वान श्रद्धा नहीं पूरी सकते. श्रद्धा तो काळजाનું निचोड़ है, काळजाનું निचोड़. जेम શેરડીનું निचोड़ साचा में रस निकले, एम तमारी मारी जिंदगानी में अत्यार सुधी जे तमे सारा पगला भर्या, जे धर्म कर्म में तमारू जीवन गाळ्યું, जे साचा डगलाथी 2 कदम चाल्या और जे धर्मनी छत्र छाया में जीव्या, आ बधानो सरवाळो करी एनुं नाम श्रद्धा. श्रद्धा એટલે બોલી જવાનું નહીં, મને તમારા પર શ્રદ્ધા છે પતી ગયું એમ નહીં. આખી જિંદગીના ધર્મ કર્મનો સરવાળો, આખી જિંદગીમાં જે તમે પરોપકાર માટે 2 કોકના મોઢામાં કોળિયા નાખ્યા તે, આખી જિંદગીમાં ધર્માર્થ પરમાર્થ માટે 2 ડગલા ચાલ્યા તે, અને કોકને માટે પોતાની જિંદગાનીને ઘસી તે, આ બધાને ભેગા કરો તો નામ શ્રદ્ધા. અને જેમાં શ્રદ્ધાનો કોટો ફૂટે એનો સીધો છેડો ભગવાનના પરમાત્માના દરબારમાં જાય અને ડાયરીમાં એનું નામ આવે. क्यारेक तपास करवानी तमारे ताकत आवे. आ मृत्युलोकना पटलने छोड़ी अने गगनमंडलना पटल में जो पगला मूकवा माटेनी भाग्यमां कोई रेखा लखाई जाए अने क्यारेक जवानुं थाय तो परमात्माने पूछ्यो कि अमारा गाममां केटला भाईओनी श्रद्धाना टपालमां अथवा डायरीमां नाम छे, तो खबर पड़े. ए तमारी श्रद्धा एमां टकावो ए देवतामां, तो ए देवता चेतन थई जाए. श्रद्धा स्वयं चेतन छे. श्रद्धा परमात्मा स्वरूप है. श्रद्धा परमात्मा ने आकर्षित करवा माटेनो दोरडो है. श्रद्धा स्प्रिंग है. स्प्रिंग तमने कूदाड़े. तमारे पास बीजू काई ना हो तो चालशे. कोईने 5 पैसा नहीं आपो तो कोई चिंता नहीं, एनु अटके नहीं काई. कोईनु काम ने काढ़ी दे तो पड़ो नहीं रहे, एनु काम निकली जवानुं न पड़े रहे, ए चालशे. पण कोईने प्रत्ये श्रद्धानो आरोपण न करो. कोईना हृदयनी झोली में श्रद्धा ना नाखो तो एनु जीवन फोक और तमारू जीवन फोक. तो प्राण प्रतिष्ठा में प्राण तो पूर्या वेद मंत्रों द्वारा शास्त्रीजीए, पण जे हजी श्रद्धा पूरवानी बाकी थी ते क्यारे पूरशो? ए समय क्यारे आवशे? श्रद्धानो कोठो खाली है, ए कोठामां श्रद्धा भरी है, कोई खबर ज नहीं पड़ी ने. आपणे दरेकने पासे श्रद्धा नहीं होती. दरेक ने पास वासना होय छे. तमारे मारे पास कढ़ाई लेवा माटे, तमारी मारे पास कई मेळी लेवा माटे, तमारो मारे बधुं खाई जवा माटे, ए तमने मने वासनानी श्लाघा, वासनानी अग्नि तमने मने सळगावे एने श्रद्धा न वांछो. श्रद्धा तो धर्मना कटका छे. श्रद्धा तो तमारा मारा जीवननो सत्व छे. सत्व एक्सट्रेक्ट सार, जीवनનું सार छे. जेम શેરડીનો सार रस, एम श्रद्धा तमारा मारा जीवनना बधा करेला सत्कर्मनो सार है. ए अहींया क्यारे आरोपित करशो? ए क्यारे परमात्मामां अंदरमां उतरे? ए बधुं भावथी उतरे. भाव तमारो मारो शुद्धम बुद्धम निरंजनम होय तो तमारी श्रद्धा परमात्मामां उतरे. मूर्ति मोढेथी बोले. गोपालानंदजी महाराज केशोदना डूंगराओमां वस्त्र खंड नहीं, मोटी शिला ने हनुमान जी आरोपित कर देता कि मारो हनुमान है. अने पछी एम ज रचा पचा रहे. फूल लाईने पचड़ा मारो हनुमान है. हृदयना तार जोड़ी दीधा एने साथे. ए पत्थर में कोई ताकत नहोती, पण हृदय में जे तार हता ने अने एमां जे श्रद्धा उत्पन्न थई, एमां जे केसर पाक्युं, एनी सुगंध फैलाणी चारे बाजू. गोपालानंद जी कोई फूल लावा दे पत्थर की मूर्ति पर मूके मारो हनुमान है तो कहते अठवाडिये अठवाडिये करमाय नहीं ये फूल
એ પથ્થરમાં તાકાત નહોતી, અથવા તો એ ફૂલમાં તાકાત નથી જંગલમાં કે એક ફૂલ અઠવાડિયા કરમાય નહીં. એ ગોપાલાનંદજીની સાધના, શ્રદ્ધા એ બધી ભેગી થઈ, તેમાંથી જે પવન પાવન પ્રેમ નીકળ્યું, એ શ્રદ્ધારૂપી પ્રેમ એને મૂર્તિ પર પથરાયું, એટલે મૂર્તિ ચેતન થઈ. કેશોદના જંગલોમાં એ મૂર્તિને પાસે પડ્યા રહે, ચિંતનમાં, પરમાત્માના ચિંતનમાં લીન રહે, મૂર્તિને બજાવી ગયા. તો આવો બ્રહ્મલીન મહામુનિ મનને અડી જાય પથ્થરો કે મારા ભા ક્યાંથી એવો કોઈ બ્રહ્મ મહામુનિ, આવો કોઈ દિવ્ય પરમાત્માને સ્પર્શ કરેલો, પોતાનામાં સાધના પ્રગટ કરી અને સાધનાની વરાળ બ્રહ્માંડમાં ફેલાવે એવું તાકાતવાળો મહાત્મા હોય તો પરમાત્માની પાછળ પાછળ ગાંડો થઈને ફરે. નરસિંહ મહેતા એવો હતો. એની વરાળ જ કોણ જેને ભક્તિ હતી. એને કંઈ માળા પહેરવાનું ટાઈમ નહોતું, ઘૂઘરા કેળે બાંધવાનો ટાઈમ નહોતું, કૂદકા મારવાનો ટાઈમ નહોતું. એ તો કીર્તન ગાવી ગાવીને પોતાની વરાળ અંદરમાંથી શુદ્ધ બુદ્ધ બનાવીને બ્રહ્માંડના ધણી પાસે પહોંચાડતો હતો. વરાળ ન જાય. બ્રહ્માંડનું ધણી એ બધું કામ છોડીને વૈકુંઠનું અને સ્વર્ગનું અધિપતિ છોડી નરસિંહ મહેતાની પાછળ ફરે. નરસિંહ મહેતાના હૃદય મંદિરમાંથી જો પ્રેમની વરાળો નીકળે, એ પ્રેમની વરાળો બીજાને અડતી છે કે નહીં, પણ એ પરમાત્માને અડે, ભગવાનને અડે એટલે કાળું ખીલી જાય. એ વૈકુંઠ ધણી રાજી થઈ જાય. વૈકુંઠનો ધણી વૈકુંઠને ભૂલી ગયો, લક્ષ્મીને ભૂલી ગયો. એક નરસિંહ મહેતા જેવો ગરીબ બ્રાહ્મણ કોણ જણા હૈયામાં ચોંટી ગયો, એની પાછળ પાછળ ફરે. 6 મહિના સુધી નરસિંહ મહેતાની પાછળ નરસિંહ મહેતા લોટ માંગે અને પરમાત્માની વરાળમાં પલળવા માટે એની પાછળ પાછળ તડકામાં જૂનાગઢની ગળીઓમાં ફરે. લક્ષ્મીએ પૂછ્યું, નારદજી, આ વૈકુંઠના ધણી ક્યાં ગયા? આ ઋષિઓ આવે છે, મુનિ મહાત્માઓ આવે છે, ઘણી વાતો લઈને આવે, સંકટમાં મુશ્કેલીઓમાં આવે, મારે શું જવાબ દેવા? ખબર કાઢો ક્યાં છે એ વૈકુંઠના ધણી વિષ્ણુ ક્યાં છે? એને બોલાવો, લાવો અહીંયા. નારદજી કંઈક સીતારામ સીતારામ કરો, આવે જ આવે નહીં. એ તમારા વૈકુંઠના ધણીને આવો આનંદ મળી ગયો છે, આ વૈકુંઠના ધણીને એવો રસ મળી ગયો છે, જે રસને લીધે આખી જિંદગી એ સ્વર્ગના શેષનાગના ડોળીએ પડ્યા રહ્યા, પણ એમાંથી કચરો નહીં મળ્યો હોય, બૂંદ નહીં મળી. હવે એને સમુદ્ર મળી ગયો, હવે નહીં આવે. શ્રદ્ધામાં રસ છે ભાઈ. શ્રદ્ધાવાન બધે જ્ઞાનમાં. અર્જુન, તારામાં શ્રદ્ધા હશે તો તને બધા બ્રહ્માંડના જ્ઞાન તારા ઉપર ઢોળાઈ જાય. અને વેદ ભણવાની કોઈ જરૂર નહીં, ઉપનિષદો જાણવાની કોઈ જરૂર નહીં, શાસ્ત્ર જાણવાની કોઈ જરૂર નહીં. વેદ શાસ્ત્ર પુરાણાદિક એ તમારે જાણવાની જરૂર નહીં, પણ તમારા અંદરમાં જો પ્રેમનું પ્રાકટ્ય થઈ ગયું તો બધા શાસ્ત્ર તમારા મોઢામાંથી નીકળે. એ શાસ્ત્ર, કારણ કે તમારી શ્રદ્ધા ભક્તિ બેને બિલકુલ નિચોડી દીધા તો એમાંથી નીકળે એ શ્રદ્ધા. ભક્તિ અને પ્રેમનો જેમાં અદ્ભુત રસ ભરેલો, એ રસ ચાખવા માટે વૈકુંઠનું ધણી ધરતીની ધૂળ ચાટવા માટે આવે. નરસિંહ મહેતાના બાયડીના હાથના રોટલા ખાય. ઘણીવાર ચટણી રોટલા હોય, બીજો હોય જ નહીં, પણ એમાં આનંદ આવતો હતો એને. આવી તમારી જિંદગાનીમાં પ્રેમની, ભક્તિની વરાળ, પરોપકારની તમારી જિંદગી, એ જિંદગીનો બધો સાર, આ બધો ભેગો થાય તો બધું થઈને શ્રદ્ધા મળે. અને શ્રદ્ધા આવી જાય તો શ્રદ્ધામાં લભતે જ્ઞાનમ. અર્જુન, શ્રદ્ધાવાળાને પરમાત્માનું જ્ઞાન બધું આવડી જાય, કારણ કે પરમાત્મામાં ઉતરે. પરમાત્મા જ જ્ઞાન છે ને, પરમાત્મા છે તે જ્ઞાન છે, પરમાત્મા એમનાનું બધું અજ્ઞાન છે. પરમાત્માને એકવાર ઝાંકી તમારા ત્રિકુટીના મંડળ ઉપર એકવાર આવી જાય, થોડીક જ રોજની રગડથી. જો કે રગડ તો તમને મને ક્યાં કરતા આવડે છે, આપણો અભ્યાસ નથી. આપણે તો આપણા અંદરના પાવરને બહાર વિખેરવામાં, આપણા અંદરના પાવરમાં બહાર જગતમાં ફેંકી દેવામાં રાજી છીએ. સંતો મહાત્માઓ નથી કરતા. સંતો મહાત્માઓ અંદરમાં રહેલા પાવરને અધર્મ ચઢાવે, અધર્મ ચઢાવીને અધરના ધણીને મળે. અધરના ધણીને જાય મળ્યા ને એ પાવર ધણીને અડી ગયો તો એ પાવરવાળો પણ ધણી જ થઈ ગયો. બ્રહ્મવિત બ્રહ્મયો ભવે. અમારા શાસ્ત્રો કહે છે, જેને બ્રહ્મને જાણી લીધું, પરમાત્માને જાણી લીધું, એ પરમાત્મા જ બની ગયો. એના રૂમાડા હોય એ ચેતન, એ પરમાત્મા વસી ગયો. આ ખોળિયો તો જોવાનું છે, આ ખોળિયો દેખવાનું છે, આ ખોળિયો તો પ્રારબ્ધને ભોગવા માટેનો એક આકાર બીબુ છે, બાકી એમાં રહેલો મસાલો એ તો પરમાત્મા છે ને. જેને બ્રહ્મને જાણી લીધું, પોતાના આત્મતત્વનો એટલો વિકાસમાં લઈ ગયો એ કે તમારો આત્મા સ્થૂળતા બની ગયો. અને સ્થૂળતા બની ગયો તો એ સ્થૂળતા અધર્મ ચડે, આત્મા અધર્મ ન ચડે. આત્મા મનના સાથે ભળીને જગતના ભોગ ભોગવે એટલે જીવાત્મા બની જાય.
ગુરુની કૃપાથી તમને મને નિજ નામની સાધના મળે, નિજ નામનું દરેક છેડો એ આત્મા તત્વને અડી જાય તો એ અધર્મ ચડવાની કોશિશ કરે તો સુરતા બને, અધર્મ ચડે સુરતા, નીચે ઉતરે એ જીવાત્મા એ મળતો. જો તમારો મારો પાવર આપણું ચેતન નીચે ઉતરશે, આ દેહમાંથી નીચે ઉતરે તો મોત, અને તમારો મારો આ દેહમાં રહેલો પાવર અધર્મ ચડી ગયા તો મોક્ષ. પણ અધર્મ નથી ચડતો. કોણ જાણે કયા ચોઘડીએ જન્મ થવું જોઈએ, કયા ઘડી નક્ષત્રમાં જન્મ થવું જોઈએ કે પરમાત્માની કૃપાથી આ દેહમાં તમને મને ઘણી વાર એવું થાય કે મારો આત્મા ધર્મ કેમ ચડે, આત્મા કેમ ચડે. નરસિંહ મહેતાનો આત્મા ધર્મ ચડી ગયો તો અધરવાળો એને મળવા આવતો હતો. સાંડીને મહામુનિ જંગલમાં ભજન કરતા હતા, એના ભજનના પ્રભાવથી એની ભજનની વરાળું જે નીકળે એ સ્વર્ગમાં થઈને, વૈકુંઠમાં થઈને, બ્રહ્મલોકમાં થઈને સતલોકમાં જાય. સાંડીને મહામુનિ આવો પાવર એના સુરતાના પ્રવાહમાં, એની સુરતા ચાલે, કિરણની જેમ ચાલે, પણ બધાને છેદન કરતી કરતી જાય. આવો પાવર એમાં. ઇન્દ્રને લાગ્યો કે આ માણસ ક્યારેક પરમાત્માને એમ કહે કે સ્વર્ગને આપી દો, મને ઇન્દ્ર બનાવી દો. તો ઇન્દ્ર મહારાજ નીચે આવ્યા, સાંડીલે મહામુનિને ચક્કર મારવા માંડ્યા. રાતે ભજન કરે સાંડીલે મહામુનિ, ઇન્દ્ર પ્રદક્ષિણા કરે. સાંડીલે મહામુનિ દ્રષ્ટિ ઉગડી તો કોક આ લોકનો નહીં પરલોકનો માણસ આંટા મારે છે. સાંડીલે મહામુનિ પૂછ્યું, ભાઈ તમે આ લોકના નથી, પરલોકના લાગો છો, શું કારણ છે તમારે આંટો મારવો આ જંગલમાં? પરલોકનો માણસ ક્યાંથી આવો છો તમે? કે બાબી હું સ્વર્ગથી આવું છું, સ્વર્ગનું રાજા ઇન્દ્ર છું, મારી ઈચ્છા છે કે આપણે સ્વર્ગ લઈ જાઉં. જો વિમાન પડ્યું મારું સાઈડમાં, વિમાનમાં આપણે ચઢાવી અને આપણે સ્વર્ગ લઈ જાઉં. કાંઈ કરવાની જરૂર નહીં, લાકડા ભેગા નહીં કરવાના, ધૂણા નથી ખાવાના, જંગલના ફળ વીણી વીણીને ખાવાની કોઈ જરૂર નથી, નદીના ખૂબે ખૂબે પાણી પી પીને દોડી દોડી મરી જાઓ, બધું ત્યાં સાધન તૈયાર. ત્યાં તો સોમરસની નદીઓ બહે છે બાપજી, સોમરસની નદીઓને એક ઘૂંટ પીવો તો અઠવાડિયા સુધી કોઈ તકલીફ નહીં, ખાવાનું પીવાનું બધું આવી ગયું સોમરસમાં. એટલે આપણે લેવા માટે આવ્યો છું. વૃદ્ધ શરીર છે તમારો, ફળ એકત્રિત કરો છો, નદી કાંઠે નાહવા જાઓ છો, ખૂબે ખૂબે પાણી પીવો છો, એટલે આ બધું મટી જાય તમારું, આપણે સ્વર્ગ લઈ જાઓ. સાંડીલે મહામુનિ બોલ્યા, રાજન જો મારા ભજનમાં તાકાત હશે તો તમારો સ્વર્ગ ધરતી પર આવશે મારી પાસે. મારે સ્વર્ગ જવાની જરૂર નથી, મારે શું કામ સ્વર્ગનું? મારામાં તાકાત હશે તો સ્વર્ગ આખો ધરતી પર આવશે મારી પાસે. જ્ઞાન વૈરાગ તો પથરાયેલું રહેશે, પથરાયેલું, મારે જરૂર નથી સ્વર્ગની. સ્વર્ગ તો નાશવાન છે. ક્ષીણે પુણ્ય મૃત્યુલોકે વસંતી. સ્વર્ગના દેવતાઓનું જ્યારે પુણ્ય ક્ષીણ થઈ જાય ત્યારે મૃત્યુલોકમાં ધૂળ ચાટવા કર્મ ભોગવા માટે આવે. મારે નથી જવાનું. મારી તો સુરતાની એ તાકાત આવી ગઈ છે ગુરુની કૃપાથી, મહેરથી, કે મારી સુરતા સ્વર્ગ, વૈકુંઠ, ગોલોક, પુષ્લોક, પ્રકૃતિલોકને પાર કરીને સતલોકમાં ચાલી જાય છે. એ ધણીને પાસે મને જવાનો આનંદ આવે છે. મારે સ્વર્ગની શું જરૂર છે ભાઈ? તમને મને સ્વર્ગના સપના આવતા હશે, પણ તમે જો ઘરમાં બેસીને રાત્રિમાં 1 કલાક એક ટેવ પાડી લો ને, ઘણી જાતની ટેવ પાડેલી છે તમારી, મારી પાડેલી છે. જે વસ્તુ તમને મને ગમે એમાં આપણે ટેવ, જે વસ્તુ તમને મને ગમે એને આખી જિંદગી ચિપકાવી દીધી, એમાં આખા જીવનનું પાવર જે વસ્તુ ગમી એના સાથે ચિપકાવી દીધી. એ વસ્તુને જરી ગમાવો ને, ભજન કરવાની તાકાતને. મીરાબાઈનું નામ લ્યો છો, નરસિંહ મહેતાનું નામ લઈએ છીએ, સુરદાસીનું નામ લઈએ છીએ, એના બધા નામ શેના માટે? કે રાતે ઉઠતા હતા એટલે, એ લોકો તીર્થોમાં ભટક્યા એટલે નહીં. સુરદાસે આખી જિંદગી મથુરામાં જિંદગી પૂરી કરી, જમુનાને કાંઠે, એને કોઈ તીર્થ નથી કર્યો. મીરાબાઈ પોતાની આખી જિંદગી રવિદાસીના આશ્રમના આજુબાજુ ઝૂંપડામાં ભજન કરી કરીને પૂરો કર્યો. એને ક્યારે કોઈ ગંગા નદીનું રૂપ જોયું નથી, પણ ગંગા એમાં વહેતી હતી ખરી. એક ગંગા નહીં, ગંગા જમુના સરસ્વતી ત્રણેય વહેતી હતી. તમારામાં બહે છે, ખોટી વાત બિલકુલ નથી. તમારામાં ગંગા છે, જમુના છે, તમારા અંદરમાં સરસ્વતી છે, ત્રણેય બહે છે. પણ એની ધારા જે નીચે બહેતી હોય એની ધારાને તમારે મારે ઉલટી ફેરવી દેવાની હોય, અધર્મ કરી દેવાની હોય તો ગુલજાર, આનંદ, મગન, મસ્તી આવી જાય. મીરામાં મસ્તી હતી, નરસિંહ મહેતામાં મસ્તી હતી, અને એવી મસ્તી કે બીજાની મસ્તીમાં પલાળી દેતો હતો માણસે. બીજા એની મસ્તીમાં અંદર પલળી જાય, આવી મસ્તી. આપણે પાસે તો આપની જિંદગાનીમાં થોડો આનંદ આવી જાય એવી મસ્તી નથી, કારણ કે તમને મને એના સૂત્રોની જાણકારી નથી.
આવી મસીના ઘૂંટડા કેમ પીવાય ને તમને મારે જાણકારી નથી. આ નરદેહમાં બધી જાણકારી થાય એમ છે. આ નરદેહમાં જે કરો એ તમને સફળતા મળે એમ છે. આ નરદેહમાં પાંખ વિના ઉડે એમ છે. પાંખની કોઈ જરૂર નહીં. પક્ષીને ભલે પાંખ જોતા છે ઉડવામાં, પણ તમારી શ્રોતાને ઉડવામાં પાંખ નથી જોતા. પક્ષીને ચારો ચરવા જોઈએ, થાકી જાય. તમારી શ્રોતાને કોઈ ચારો જોતો નથી. માત્ર સાધનામાં, ધ્યાનની કક્ષામાં જરીક બેઠવાની ટેવ પાડો તો ઉપર અધરમાંથી તો મસ્તી ઉતરે. અધરમાંથી પરમાત્માનું ચેતન્ય ઉતરે. અને પરમાત્માનું ચેતન જરીક તમારા અમારા બ્રહ્માંડના ઠેકાણાને માથાને અડ્યો નહીં અને તમને કરંટ લાગે. અરે મારી જિંદગીમાં આવો ચમત્કાર છે, કરીને તો જુઓ. અત્યાર સુધી કરવાના બધા કર્યા, અને એ બધા બહાર કર્યા. બહાર આ અંદર માટે કાંઈ નહીં કર્યું. બધું મામલો તો અંદરમાં છે. અંદરની ખાણમાં હીરા, પન્ના, માણેક, મોતી ખૂબ ખૂબ છે. ક્યારે એક આપણે તિક્કમ તો માર્યો જ નથી, અંદર નથી માર્યો. અને બહાર આખા જગતને ખૂંદી વળ્યા. આખા જગતમાં કોણ જાણે શું પાપ કરવાના બાકી રહ્યા હશે. કીડીઓ મારી મારી, ખોટા પ્રપંચ કરી કરી, તીર્થાટનમાં જૂઠ બોલી બોલી, અને ત્યાં પછી પાછા આવે ત્યારે પોતાના મનમાં શાંતિ સંતોષ લઈ લે. મેં તીર્થ કર્યા છે. તીર્થ નથી કર્યા, પણ આપણી જિંદગાનીમાં પથરા બાંધીને વેલા ડૂબી જાય ભવસાગરમાં એવા કામ કર્યા. તીર્થ તો આ દેહ છે ભાઈ. તીર્થ નામ મતલબ છે પવિત્ર. જે તમને મને પવિત્ર કરેલું નામ છે તીર્થ. આ દેહમાં રહેલો પરમાત્મા, દેહમાં રહેલો આત્મા, દેહમાં રહેલી સ્થૂળતા, દેહમાં રહેલું ચેતન્ય આખા જગતને પવિત્ર કરે. તમને મને નહીં, તમને તો કરે જ. રામકૃષ્ણ પરમહંસ પોતાના અંદરમાં રહેલા ચેતનના, એના અંદર જે બાટલી હતી ચેતનની, એનું ઢાંકણું ઉઘાડી દીધું. ઢાંકણું ઉઘડ્યું અને એમાંથી ચેતન નીકળ્યું. અને નીકળીને ત્યાં હુગલી નદીના આજુબાજુમાં બધે આખા એરિયામાં સુગંધ ફેલી. ફરતા ફરતા વિવેકાનંદ આવ્યા કે સુગંધ શેની છે? આ તો કોઈ ફૂલની સુગંધ નથી, આ કોઈ ચંદનના ઇત્તરની સુગંધ નથી. આ શેની સુગંધ છે? નવી નવી. ખબર કરતાં નજીક આવતા રામકૃષ્ણ પરમહંસ ઝાડવા નીચે બેઠેલા ત્યાં પહોંચ્યા. હવે ઝાડવો તો સુગંધમાં ભરપૂર થઈ ગયો. રામકૃષ્ણ પરમહંસનું પરમાર્થનો જે અંદર પાવર હતો, એને જે ભક્તિ જાગૃત કરેલી, એ ભક્તિનું ઢાંકણું ઉગડી ગયો છે. એમાંથી સુગંધ ફેલી. એ સુગંધમાં ઝડપાઈ ગયા વિવેકાનંદ અને આખું જીવન અર્પણ કરી દીધું. બાપજી, આ સુગંધ મારે જોઈએ. કે લડકે, એ સુગંધ તો ઈશ્વર હે. આ સુગંધ વરાળ નથી કે આ સુગંધ તમે ઇતર લગાડ્યો અને ઉડી ગઈ. દીકરા, આ તો ઈશ્વર છે મારામાં. આ ઈશ્વરની પ્રતીતિ થાય. આ ઈશ્વરનો સ્વભાવ છે કે એમાં સુગંધ નીકળે. જ્ઞાનની, વૈરાગની, શીલની, સંતોષની, એ બધી એમાંથી નીકળે છે. દીકરા, એનાથી આખો આ બ્રહ્માંડ પ્રભાવિત થાય. મારામાં વધારે પડતી ઉતરી ગઈ એની કૃપા ને, તો મારા અંગ અંગમાં ઉતર્યા પછી વધારાની હતી એ રૂમાળથી બહાર નીકળે છે ચારે બાજુ. તું પલળ્યો તો તું દોડતો આવી ગયો. તમારા મારા ભાગમાં આવો કોઈ સંતને મળ્યા કે જેના રંગમાં, જેના સ્વભાવમાં, જેને સુગંધમાં, જેની સાધનામાં અને જેની મસ્તીમાં આપણે ક્યારેક પલળ્યા હોય, આવો મોકો મળ્યો જ નથી. એટલે તમને મને અંદરના ભાવની ખબર નથી. મોકો જ ન મળ્યો. વિવેકાનંદને મોકો મળી ગયો. બાપજી, આ સુગંધ તમારામાં ક્યાંથી આવી? રામકૃષ્ણ પરમહંસ બોલ્યા, તમારામાં આવે. આ કુટિયા છે ને મારી, આ સમયમાં આવો. વિવેકાનંદની વાણી વાંચી મેં. એમાં લખ્યું છે ને કે અમે સાંજે આરતી થઈ જાય, આરતી થયા પછી અમારા આશ્રમમાં જે કંઈ હોય એ બધું અમે 5-7 સાધુ હતા એ વેચીને ખાઈ લઈએ. ખાધા પછી અમારો નિયમ હતો કે ખાધા પર તરત જ ધ્યાનમાં બેસી જવાનું. ગુરુ મહારાજ જોવા માટે આવતા હતા. રામકૃષ્ણ પરમહંસ 7-7 કલાક ધ્યાનમાં બેસવાનું. રામકૃષ્ણ પરમહંસની આજ્ઞા હતી. મારા આશ્રમમાં રહેવું હોય, પરમાત્માની પ્રતીતિ કરવી હોય, મારે જેવી સુગંધમાં તમારે પલળવું હોય, અંદરમાં આનંદના ઓળકાર આવે તો 7-7 કલાક ધ્યાનમાં બેસો. પોતાની જાતમાં ગંગા જમના સરસ્વતી જે બહે છે એમાં સ્નાન કરો. બહારની ગંગા જમના તમારો મેલ લઈ જાય, અંદરવાળી ગંગા જમના તમારામાં ચેતન ભરી જાય. કોઈ શંકા નહીં ભાઈ. પણ કોણ જાણે આપણને આ બધી વાતો નવી લાગે કે આ વાતો ક્યાંથી લઈ આવ્યા મહારાજ? આ કોઈ પૂનમનું વ્રત કરવાની વાત નથી કહેતા. સોમવાર કરો, મંગળવાર કરો, રવિવાર કરો, કાળી ગાયના મોઢામાં બટકો રોટલો નાખો, કાળા કૂતરાને આમ કરો, એવું છે ને કંઈ? કાળા કૂતરાને ખવડાવવાનો કંઈ ધર્મ છે ને ભાઈ? એ બધું કોણ જાણે ક્યાંથી તમે ખિસ્સામાંથી કાઢેલું છે. અમારા શાસ્ત્ર કોઈ કહેતા નથી. અને તમને હજી આવું ગમતો હોય તો કોણ ક્યાં ના પડે છે? પથ્થરો માથે લઈને ફરો કોઈ કહી દે તો આપણે કોઈ ના નથી કોઈને. અમે એક મંદિરમાં ગયેલા રાજસ્થાનમાં, તો બધાના પથરા લઈને માથે ફરે છે.
એને ફિટ કરી દીધું કે આ પથ્થરો માથે લઈ લો તો ભૂત તમારું ઉતરી જાય, આ પથ્થરો માથે લઈને ફરો તો તમારા ઓલી દેવી ઉતરી જાય, અને કાળકા ચાલી જાય, ફલાણી ચાલી જાય, ઓલી આવી જાય. હજી તમને કોઈ આવું મળ્યું નથી તો ફિટ કરી દે ને કે પથ્થરો લઈને ફરો ને તો તમારા જામફળ 3 ગણા થશે, તો બધા લઈને ફરે એમ છે. અંદરમાં ડૂબકી મારતા મોત આવે છે. કોણ જાણે શું વાત છે. અંદરનો આનંદ તમને મને એકવાર જો મળી જાય ચાખવા માટે તો પાગલ બની જાઓ ભાઈ. તમે આવી મસ્તી છે. અને એમાંથી વિવેકાનંદ પકડાઈ ગયા. ગુરુ મહારાજ 7 કલાક કહો છો ને, અમે 17 કલાક કરશું. એક એવા હતા વિવેકાનંદ 17 કલાક ધ્યાનમાં બેસતા હતા, બીજા 7-7 કલાક બેઠતા ગુરુની આજ્ઞા પ્રમાણે. લાંબા ચાલી શકતા નહોતા, પણ એ વિવેકાનંદ 17 કલાક ધ્યાનમાં બેસી જતા હતા. અને મેં એનું જીવન વાંચ્યું. એમાં લખેલું કે અમે કબીર સાહેબનું ભજન પહેલાં બધા ભેગા થઈને બોલતા, રહેના નહીં દેશ બીગાના હૈ, યહ સંસાર કાંટે કી રે બાડી. સંત કબીરનું ભજન. આ સંસાર કાંટાની વાડી છે, કાંટાની વાડ. એ કાંટાની વાડમાં કૂદ્યો એ તો વિંધાઈ જાય ને કાંટામાં. સંત કબીરનું ભજન છે. યહ સંસાર कांटे की बाड़ी, आग लगे जल जाना है, ना नहीं देश बिराना है. बिराना એટલે પરાયો. આ પરાયો છે, એમાં આપણું એકઈ નથી કોઈ. તો બધાને બાસ બીડી બીડીને કોણ જાણે આખી જિંદગી કેમ ઘસી નાખે ચાર લોકો. ક્યારે પરમાત્મા બુદ્ધિ આપશે. પોતે જે કર્મ કર્યા હોય એ કર્મ ભોગવવા માટે પ્રાણી આવે. આપણા પ્રારબ્ધ ભોગી પૂરા થઈ જાય, પત્નીનો ટાઈમ આવે તો પત્ની ચાલી જાય, પતિનો ટાઈમ આવે તો પતિ ચાલી જાય. બેના પ્રારબ્ધ ખૂટી જાય તો પતિ પત્નીનો દુશ્મન બની જાય, પત્ની દુશ્મન બની જાય. બે કોર્ટમાં ચડે. છેલ્લા ઓલી 5-25 લાખ લઈને જ છૂટે. કેમ કોઈનું કહેવાય કે મારા બાપનો છે, આ મારો છે, હું એની છું. જ્યાં સુધી તમારા મારા લેણદેણ રહે ત્યાં સુધી એકબીજામાં સ્નેહ અને પ્રેમ રહે. આપણા લેણદેણ ચૂકવાઈ જાય, પ્રારબ્ધ પૂરા થઈ જાય, જે એના રસ્તે ને આપણા રસ્તે. આવો દેશ છે વિરાના, પરાયો. અને કાંટાની વાડ જેવું કે છે. કાંટાની વાડ હોય, તમે લુગડા ધોયા હોય, લુગડા ધોયા પછી માતા જો કાંટાની વાડ પર લુગડો સૂકવા માટે ફેલાવી દે તો એ ફેલાવી દો ચાલે, પણ પછી ખેંચો તો મુશ્કેલ પડે. પછી કાંટા એમાં પરોવાઈ જાય, ખેંચો તો ફાટે. એમ એ કાંટાની વાડી છે. તમને મને ફાડવા માટે આ કાંટાની વાડી માયાના કાંટા છે. એમાં ઉળજી પુળજીને મરી જવાનું માણસ, અળુજીને મરી જવાનું. સંત કબીરની અનુભૂતિ. યહ સંસાર કાંટે કી રે બાડી, ઉળજ પુળજ મર જાના હૈ, ना नहीं देश बिराना है, रहना नहीं देश बिराना है. यह संसार कागज की रे पुड़िया, यह संसार कागज की पुड़िया, बूंद पड़े घुल जाना है, ना नहीं देश बिराना है. વિવેકાનંદજી એની જીવનીમાં લખે છે. આ ભજન અમે લોકો પહેલાં બોલતા, એમાંથી વેરાગ જાગી જતો હતો કે આવા જગત તો ઋણાનુબંધથી ભેગો થયેલો છે. એમાં કોઈનું મા બાપ સંબંધ કોઈનું છે નહીં. શત્રુ મિત્ર એ પણ ઋણાનુબંધથી થયેલા છે. આ દેશમાં આપણે રહેવું નથી એ નક્કી. કોને રહેવાનું છે? તમને મને 100 વર્ષ પૂરા થાય પછી જવાની રજા મળી જાય, પછી કોઈના બાપની તાકાત નહીં કે એક શ્વાસ વધારે રહી જાય. રહેના ને દેશ વિરાના. તો આ ભજનમાં બોલી અને અંદરમાં જાગૃતિ લાવી, સંસારને નાશવાન ગણી પછી ભજનમાં બેસતા. આપણે સવારમાં ઉઠીએ સંસારને ભેગો લઈને પછી ભજનમાં બેસી ગયા હોય તો ધૂળ ચાટીને મરી જાવ તો 3 કલાકમાં એ ઝાંકે ના આવે. ત્યાગ વૈરાગનું ભજન બોલીએ. ગુરુ નાનક જ્યારે ભજનમાં બેઠે ત્યારે એના શિષ્ય બાલાને કહે, બાલા રામસાગર વગાડો. એ બાળો રામસાગર ઉપર આવા ભજન વૈરાગના ત્યાગના ભજન 2-4 બોલે. ગુરુ નાનકને બરાબર મસ્તી આવી જાય. પછી રામસાગર બંધ કરીને એને તાર લાગી જાય. સંસાર નાશવાન છે એવું ફિટ કરવા માટે સંતો મહાત્માની વાણી તમારા મારામાં જાગૃતિ લાવે ભાઈ. વિવેકાનંદ કે પછી બેસી જતા હતા અને હું 17 કલાક સુધી ઉઠતો નહોતો.
મારા ગુરુભાઈઓ તો બાપજીના કીધેલા 7 કલાક છે ને ક્યારે પૂરા થાય, ક્યારે પૂરા થાય, પણ કે હું ઉઠતો નહોતો 17 કલાક સુધી. એમ કરતાં કરતાં મારા અંદરમાં એક ઝાંકી આવવા માંડી, અડધી પડધી કાચી ને અડધી પડધી પાકી. ક્યારેક આમ ગોળ ગોળ ઓળખાય, ક્યારેક ન ઓળખાય. આમ કરતાં કરતાં કે મને એક ઝાંકી પ્રકાશિત આવવા માંડી. એના ઉપર ક્યારેક ક્યારેક વાદળા, ક્યારેક ક્યારેક ઘટાટો, એના પર વાતાવરણ આવું દેખાય. અને કે ધીરે ધીરે હું કરતો ગયો ત્યારે જેમ વાદળા દૂર થતા જાય અને અંદરમાં સૂર્ય ચમકતો જાય, એ મારામાં એક જ્યોતિ ચમકવા માંડી. વાંચ્યો તમને ટાઈમ હતો વિવેકાનંદની જીવની. ધીરે ધીરે કરતાં કરતાં મારા અંદરમાં વાદળા છંટાવા માંડ્યા અને ધીરે ધીરે ઓલી આભા હતી, જે વાદળા ડુંગરે બેસતા હોય આભાના રૂપમાં, આભા છંટવા માંડી અને ધીરે ધીરે અંદરમાં પ્રકાશ થવા માંડ્યો. સૂર્યમન દેખાવા માંડ્યો. સૂર્યમન દેખાવા માંડ્યો તો લાગ્યું કે મારા ગુરુજીએ મારા પર મહેરબાન થયા લાગે છે. મારા જન્મ જન્માંતરના ઘટમંદિરના અંધારાને દૂર કરવા માટે મહેરબાની કરે છે. મારા જન્મ જન્માંતરના મારા ઘટમંદિરમાં રહેલા અજ્ઞાનને દૂર કરવા ગુરુ જ્ઞાન વરસાવે છે. અને જ્ઞાનનું સૂર્ય ગુરુની કૃપાથી કે મારા ઉદય થયો. રામકૃષ્ણ પરમહંસે જોયું કે આ માણસ 17 કલાક બેસે છે ને, આ દુનિયાથી થાક્યો છે. આ 7 કલાક તો બળજબરીએ બેસે છે ને, એને દુનિયા હજી મીઠી લાગે છે. તમને મને જ્યાં સુધી દુનિયા મીઠી લાગે ત્યાં સુધી આપણા ભાગ ફૂટેલા નક્કી માનજો. જે દિવસે તમને મને દુનિયા કડવી લાગવા માંડે, પછી કંટાળી ગયા હોય, થાકી ગયા હોય કે ભાઈ બહુ થયો, બહુ થયો. આ જગતમાં તો કેટલા ધક્કા ખાધા, કોકના કામ કર્યા, કોકને માટે આપણે દિવસો બગાડ્યા, પણ કોઈ કોઈનું થયો નહીં. આમ કરીને જ્યારે ઘા વાગે અને માણસ જાગૃત થાય, એ પછી ભજનમાં જ્યારે બેઠે ત્યારે ભજનમાં તમે જોજો ચમકારા થાય, બાકી તો ના થાય કોઈ દિવસ. મહેરબાની કરી ગુરુજીને જ્ઞાનનું સૂર્ય ઉદય થવા માંડે. વિવેકાનંદ લખે છે કે જ્ઞાનનું સૂર્ય ઉદય થયો ત્યારે મેં ગુરુજીને વાત કરી. गुरुजी का भाई घबराओ नहीं, ये तो शक्ति इधर से भेजी गई है भगत, तो 17 कलाक बैठता है ना, तो तेरे पे हम मेहरबान हो गए. धर्मदास साहब इन वाणी में लिखे છે કે કબીર સાહેબ જે આજ્ઞા આપતા હતા એ આજ્ઞા મેં કોઈ દિવસ મારી જિંદગીની ઉથાપી નહીં. એ કબીર સાહેબની આજ્ઞા હું બરાબર માનતો હતો. એનું સત્સંગ ક્યારે મેં ચૂક્યો નહીં. ધર્મદાસ નામનું વાણિયું કહે છે, મેં ક્યારેય મારા ગુરુ કબીર સાહેબનો સત્સંગ ચૂક્યો નહીં. મેં ક્યારેય કબીર સાહેબની આજ્ઞા ઉથાપી નહીં. અને કબીર સાહેબને આપેલા સૂત્રને મારા અંદર ઉતારી લીધું મેં. અને મેં એવું માન્યું કે કબીર સાહેબ મને આપે છે ને ભેદ, એ સૂત્ર નહીં પણ ગુરુ કબીર જ મારા ઉતરી ગયા. આવો મન ભાવ. અને વાત સાચી છે. જ્યારે ગુરુએ તમને મંત્ર આપે, જ્યારે ગુરુએ તમને પરમાર્થનો ભેદ આપે, ત્યારે ગુરુ વેદ શાસ્ત્રની વાત નહીં, એના પોતાના કરેલા ભજનમાં જે મસ્તી હોય એ મસ્તી તમારામાં ઉતારે. ગુરુ મંત્ર તમારા કાનમાં ફૂગવાની સાથે ગુરુ પોતે તમારામાં ઉતરે, તો જ ગુરુ કામનું, તો જ તમારા મંત્ર કામનું, અને તો જ તમારી સાધનામાં ફળ ખીલે, બાકી ધૂળ ચાટવાનું રહે. એ તો મેં તારી મસ્તી જોઈ ને દીકરા, એટલે મેં મારું પાવર, મારું જ્ઞાન તમારામાં ઉતાર્યું છે. મેં કબીર સાહેબનો સત્સંગ ક્યારે ચૂક્યો નહીં. એની વાણી, એના વચન, એના આજ્ઞાને ક્યારે ઉઠાપી નહીં. એને આપેલા સૂત્રને મારામાં ઉતાર્યો તો કબીર સાહેબ ઉતરી ગયા એવો ભાવ રાખ્યો. અને દિવસે દિવસે મને ઉમંગ થતી ગઈ. આજ 7 કલાક બેઠું, આજ 8 કલાક બેઠું, આજ 9 કલાક બેઠું. જે બોલ્યું તમે ડ્રિલિંગ કરો પાણી માટે, અને જેમ જેમ ઉમંગ વધતી જાય, નજીક જેમ આવતા જાય તેમ વધારે વધારે ગાતા જાઓ અને ફુવારો છૂટે. એમ કે વધારે વધારે મારો ઉમંગ ચડતી ગઈ, ઉમંગ ચડતી ગઈ. મેં સદગુરુ માટે ક્યારેય મારી જિંદગાનીમાં અભાવ ન લાવ્યો. ધર્મદાસ કહે મારા સદગુરુ માટે જિંદગાનીમાં અભાવ ન લાવ્યો. મેં ગુરુ મહારાજની લીધેલી સાધના મારા જીવનમાં ઉતારવાની કોશિશમાં ભરપૂર રહ્યો. રાતભર રોતો રહ્યો, રાતભર કસક રાખીને ઘર્ષણ કરતો રહ્યો મનમાયા સાથે. અંતમાં મારા અંદરનો સૂર્ય ઉગ્યો. ધર્મદાસ આપે છે. તો આ બધી તો તમને મને કરવાની ક્યાં ફુરસત છે ભાઈ? આખી રાત ઉઠવાનું, ગુરુને આપેલો મંત્ર એને જીવનમાં ઉતારવાનું, એના માટે આપણે અંદરમાં વિચાર કરવાનું, અંદરમાં પછી મંથન કરવાનું. આ તો બ્રહ્માંડના મથવાની વાત છે. કહે કબીર એ ખેલ હે અટપટા, મથે બ્રહ્માંડ તબ હોય પારા. કબીર સાહેબ જો પાર જેવું હોય ને, તો માતા જેમ ગોળામાં મંથન કરે, છાશ વલોવે અને એને માખણ મળે, જે પ્રમાણે છાશ હોય એમાં દેહને વલોવણું બનાવીને એના અંદરમાં સૂતા, અને એનું વલોવણા અંદરમાં ઝેરણી બનાવી, અને પછી નામની સાધનાની સાથે મંથન કરવા જાય, આખા બ્રહ્માંડ મથી નાખે, તો પાર જાય, તો મેળ ખાય, તો માખણ આવે. આ તો સતનામની કથા કરીને બ્રાહ્મણને 5 રૂપિયા આપી દો. રામજી હતા ત્યારે આમ થઈ ગયો, લકડી હારો દશરથ બન્યો, બીજે જિંદગીમાં રામ જન્મ્યા, ફલાણાથી એમ થઈ જતો હશે. 5 રૂપિયા બ્રાહ્મણને દઈને સતનાની કથા કરાવી લ્યો, અને એ
દશરથને રામ થયા, રામને જે થયો, પણ તમારી મારી જિંદગાનીમાં એટલી કથા કર્યા પછી એક રાત્રિમાં ચમકારો થયો? એક રાત્રિમાં તમારા પર મારા ઉપર માયાની ચાદરમાંથી કંઈક ફટકું ફાટ્યું? એ માયાની ચાદર કંઈક પાતળી પડી, કંઈક ઝંકાય છે, અંદર આભા દેખાય છે? નથી હોતું એ બધું, પણ આપણે કરી જઈએ છીએ. ધન્યવાદ છે તમને હો ભાઈ, ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ છે કે કાંઈ ફળ નથી મળતો, કાંઈ તમને જાગૃતિ નથી આવડતી, પણ કરી જાઓ છો. મળતા દીકરા તો ખરા. નહીં તો કોઈ નાનું દાંતણી હોય ને, એ દાંતણ કાપી લાવ્યો હોય અને એ મહેનત પ્રમાણે એમાં ન મળે તો બીજી દાંતણ ના લાવે. ટામેટા વેચે પછી મરચાં લાવે, દાંતણ તો ન લાવે. જે કામ કરવાથી તમને મને લાભ ન થાય, દાંતણીઓ વાઘરી ન કરવા જાય, પણ તમને મને ધન્યવાદ છે કે હજી કર્યા જઈએ છીએ ને કરી જઈએ છીએ. દીકરાને કહેતા જાય મારી પાછળથી એ કામ કરી નાખજો. તમારી પાછળ કોઈ ન કરે, તમે તમારી જિંદગીમાં કરતા જાઓ ને. તમારી જિંદગીમાં મંથન કરો ને, બ્રહ્માંડને મથી નાખો. કોઈ જાણકારને મળો, જાણકારને મળ્યા પછી અંદરમાં શ્રોતાને તપાસો, ને શ્રોતાને જે તપાસ કરવા ગયો એ શ્રોતા સીધી પરમાત્માની ડેલી સુધી જાય. એ પરમાત્મા ડેલી સુધી જે ગયો એ પરમાત્મા જ બની ગયો. અમારા સવા ભગત કહે છે મેં પરમાત્માની સાધનામાં, મારા ગુરુની કૃપાથી સાધનામાં લાગ્યો. મેં સાધનામાં લાગતા પરમાત્માની ઝાંકી આવી તો હું પોતે પરમાત્મા જ બની ગયો. નામ સાહિબ કાનૂરી અબ મેં નામ સાહિબ કાનૂરી. સવા ભગત હું પોતે જ નામ છું. કબીર મન નિર્મલ ભયા જૈસે ગંગા નીર, પાછે પાછે હરી ફિરે કહે કબીર કબીર. કબીર સાહેબ કે હું નામ નથી લેતો, હવે મારે જાપ નહીં કરવાના. હવે તો પરમાત્મા મારી પાછળ પાછળ ફરે છે. હે કબીર સાહેબ ઉભારો, હે કબીર સાહેબ ઉભારો. શું કામ? કબીર મન નિર્મલ ભયા, મારું મન નિર્મલ બની ગયો અંતરની સાધનાથી. બહારના તમારા મારા બધા કાઢેલા કુંડાળાથી કોઈ બી મન નિર્મલ થતો તો મને કહેજો અને પગે લાગીએ 3 વાર. કબીર મન નિર્મલ ભયા जैसे गंगा नीर मेरे पाछे पाछे हरी फिरे. अरे बोले કહે કબીર કબીર, એ કબીર ઉભો રે, મારે તમને મળવું છે. તને મારે કોઈ કામ નથી તમારું. અરે ભાઈ ઉભો રે, મારે કામ છે, મારે કામ નથી. અને તમારા મારે કામ છે તો સપનાની ઝાંકી નથી. પીઠ દઈને આપણે જતા હોય તો ગામ આવે ખરું? પરમાત્માના મસ્તીમાં મારા ગુરુની કૃપાથી પલળ્યો તો હવે હું પરમાત્મા જ બની ગયો. સૌ ભગત કહે છે હું પોતે નામ છું. હવે જે આપ અત્યારે કહેતા હતા કે નામ અનામ છે, અનામ નામ હું પોતે છું. સૌ ભગત કહે છે નામ સાહિબ કાનૂરી અબ મેં નામ સાહિબ કાનૂરી. નથી યોગ કે સિદ્ધિની જરૂરી. એમાં યોગની સિદ્ધિની કાંઈ જરૂર નથી. યોગમાં આ દેહને તોડવું મરોડવું, આ તો સુલતાની સીધો ચડાવવાની વાત છે. નથી યોગ કે સિદ્ધિની જરૂરી અબ મેં નામ સાહિબ કાનૂરી. યોગની જરૂર નહીં, સિદ્ધિની જરૂર નહીં, બહારની બધી પ્રક્રિયાઓની જરૂર નહીં. એ તો પોતાના અંદરમાં ડૂબકી મારવાની જરૂર છે ને પોતાને મારવાની જરૂર છે. આપણે જાણી જોઈને જીવતા બનીને ફરીએ ને માયાના દરબારમાં, એના કરતાં માયા તરફથી મરી જઈએ અને અંદર તરફથી જાગી જઈએ તો ડંકો વાગી જાય. એમાં નથી યોગ કે સિદ્ધિની જરૂરી અબ મેં નામ સાહિબ કાનૂરી. વાતો લાંબી કરીને તું 12 વાગ્યા. એ આરતીની જરીક વાત કરી દઈએ. કબીર સાહેબે આ જીવના ભલા માટે આરતી જે આવી રહી છે ચેતન શક્તિ, 2 શબ્દ છે આ પ્લસ આ ધન રતિ. રતિ માની એમાં ચોંકી જવાનું, રતિ માની એની અંદરમાં ઓગળી જવાનું, રતિ માની ભળી જવાનું. શેમાં? આમાં જે આવી રહી છે ચેતન શક્તિ, પરમાત્માના દેશમાંથી ચેતન શક્તિ એ આવીને તમારા મારા બ્રહ્માંડમાં માથામાં થઈ આખા દેહમાં ઉતરીને તમને મને ચેતનતા આપે છે, આપણને ચેતન કરે છે, આપણને એ શક્તિ જીવાડે છે. તમને ખબર પણ છે ભાઈ એની ડોર ખેંચાઈ ગઈ, નથી બોલતા? ફલાણા ભાઈ ગયા કે હા ભાઈ એને ડોર હોય, ડોર ખેંચાઈ ગઈ એટલે તમારી ચેતન જે ઉપરથી આવતો તો તમને ચેતન શક્તિ ખેંચનારી એ પરમાત્માએ બંધ કરી દીધી. બિલ નહીં ભર્યો ને, બંધ કરી દીધી એટલે ભાઈ ગયા. એની ડોર ખેંચાઈ ગઈ ભાઈ. બધા જાણે છે આ ડોર ખેંચાઈ જાય એના પહેલાં એ ડોર થઈને આપણે ચડી ગયા હોય તો
આ ડોર પકડીને થોડી કોશિશ કરી હોત ને તો એ સંતો મહાત્માને દયા આવે તો પોતાના ભજનનો ધક્કો મારીને તમને 2 ડગલા ચડવાની કોશિશ કરાવી દે. જરીક છોકરાને ઘંટ વગાડવું હોય મંદિરમાં નથી પોગતો, પછી તો તરફડે ત્યારે બાપો પછીને ઉપાડીને એ ઊંચું લઈ ગયા તો ઘંટ વગાડે ખુશ થઈ જાય. એમ તમારી મારી જિંદગીમાં નાદ નથી વાગવાનું, ઘંટ નથી વાગવાનું, પણ જો તરફડો ધર્મદાસની જેમ કે મેં રાત દિવસ જાગ્યો છું, ગુરુના દીધેલા બોધને ક્યારેય ચૂક્યો નથી, મને અંદરમાં કાંઈ માટે રોદન આવતો હતો, મારું કામ ક્યારે થાય, ઓલાનું થયો, સુરદાસનું થયો, મીરાનો થયો, પણ હું ભાગપૂટો રહી ગયો. રાતભર રોતો હતો, મંથન કરતો હતો, તો ગુરુએ કૃપા કરી અને ઘંટ વગાડી દીધો, અંદરમાં નાદ ફૂટી જાય. એમાં યોગ સાધનાની સિદ્ધિની કોઈ જરૂર નથી. એ પરમાત્માની કૃપાથી જ્યારે એની સાધનામાં ધ્યાનમાં એ મીઠો લાગવા માંડે, જગત થોડો કડવો લાગવા માંડે તો ધીરે ધીરે મીઠાશ વધતો જાય. વિવેકાનંદ લખે મને પ્રકાશ થયો સૂર્યનો, પછી આગળ ચાલતો ગયો તો નાદ આવવા માંડ્યા. ક્યારેક વાંસળી વાગતી હોય, જેમ કૃષ્ણ કંઈ વાંસળી વગાડતો હોય, ક્યારેક ઝાંઝર કોઈ ઝમકાવતો હોય, ક્યારેક આકાશ મંડળમાં ઘનઘોર ઘટા વાગતી હોય, વીજળી ચમકતી હોય. આવા જ્યારે મારા અંદરમાં પ્રકાશના ઘણા ક્રિયાક્રમો થવા માંડ્યા ત્યારે મને ખબર પડી કે સંતો મહાત્માની વાણી સાચી. બિના વાદળે વીજળી ચમકે છે, બિના પાળે દરિયાઓ ભરેલા છે, બિના વાજિંત્ર નાદ વાગે છે. बिना जंतरी जंत्र बाजता गगन में साधो बिना रे जंतरी जंत्र बाजता गगन में. बिना बाजिंत्रे अंदर बाजिंत्र वागे છે ગગનમાં, એ અમે સાંભળીએ છીએ ને સાંભળીએ છીએ કે એની મસ્તીમાં પછી આખા જગતને ભૂલી જઈએ. भूल गया संसार उसी की लगन में. તો જે શક્તિ આવી રહી છે એ આના શક્તિમાં રતિ આપણે ભળી જઈએ, એ જ્યોતિને આપણે પકડી લઈએ તો એવો આનંદ, એવો પરમાનંદ તમારા વિખરે કે જે તમારા આજુબાજુમાં આવે તો એની શાંતિને સંતોષ થઈ જાય. ચંદન જેવું લાગે ને કે આ ચંદનના ઝાડ પાસે બેઠા છીએ, પણ ભજન કરનારો મહાત્મા એવો મહાપુરુષ જોઈએ ભાઈ. આરતીનું નામ છે કે ભાઈ સાહેબ ધનદાસ, એ શક્તિ આવી રહી છે પરમાત્માના દેશની, આ શક્તિમાં રતિ કરી જાઓ, ભળી જાઓ, મસ્ત હો જાઓ. આ બહારમાં જે ભળી ગયા ખોટું ભળી ગયા. આ તો જેમ આપણે ઘઉં હોય ને એમાં કાંકરા ભેળવી દીધા હોય ને આપણે બરાબરના, એક ગુણ ઘઉં ને એક ગુણ કાંકરા. હવે એને તો ખાવામાં કામ આવે, એને કે ગાવામાં કામ આવે, ફેંકવામાં કામ આવે. એમ તમારા મારા દેહના અંદરમાં આપણે પરમાત્મા તમને મીઠા બનાવ્યા, નરદેહ આપ્યું, દિવ્ય બનાવ્યો. દિવ્ય બનાવ્યા એટલે તમે સાકર જેવા, પણ પછી ધૂળ ભેળવી આપણે એમાં, મોરસમાં ધૂળ ભેળવી દો, પછી ન તો શીરો થાય, નહીં ચા થાય, નહીં કોઈ મીઠાઈ થાય, કાંઈ થાય, ધૂળ થાય નહીં. એમાં આપણે ધૂળ કરી નાખેલી. ધૂળ કરીને આપણી જિંદગીનો પોતે સત્યાનાશ કર્યો. પોતાના ઘરની મોરસમાં કોઈ મૂર્ખ જાય ને એટલી રેતી ભેળવી દે અને પછી એ રાજી થઈ જાય, તો એને જેવું મૂર્ખો જગતમાં કોઈ નહીં. એમ આપણે આપણી જાતની મોરસમાં પરમાત્માને આપેલી આ રહી જે જ્યોતિ આવી રહી છે એમાં આપણે માયાના કાંકરા અને માયાની રેતી ભેળવી એ આપણી જાતનો એવો સત્યાનાશ કર્યો. હવે આપણે આખી જિંદગી વીણીને મરી જાય તો એ ક્યારે ભેગો થાય? એક ગુણમાં નદી કાંઠાની બેકડું લાવીને એક ગુણ બીજી ભેળવી દો, આખી જિંદગી દાણા બહાર પડો તો પડે જ નહીં. હા, કીડી ક્યાંથી લેવો ને 5 કીડીઓ, એ દાણા જુદા પડે દે. એમ તમારી મારી જિંદગીમાં સુલતાની કીડી જેવું બનાવો, હળવી બનાવી દે, અધરમાં ચડી જાય. સંત કબીર સાહેબ કહે છે, કબીર મેં બહુ હસ ગયા જબ કીડી ચડી પહાડ. કબીર સાહેબ બહુ હસવાનું આવ્યો. મેં જોયું કે કીડી પહાડ પર ડુંગરે ચડતી હતી. કીડી એટલે સુરતા કીડી જેવી છે, ઝીણી છે ને ડુંગરે ચડી જાય, દેહનો ઉપર જળની ઉપર ચેતનમાં ચાલી જાય તો કે હસી આવી જાય, આનંદ કે વાહ ભાઈ વાહ, જિંદગીમાં એ કર્યું. આવી બધી આનંદની કળા તમારા મારામાં છે, પણ આવી રહી શક્તિમાં આપણે ભળતા નથી. આપણે જે શક્તિ નાશ કરે છે માયામય, એ નાશવાળી શક્તિમાં ભળીએ એટલે ઉપાધિ છે. એટલે કબીર સાહેબ આરતી શરૂ કરી કે ધનદાસ આરતી બનાતે हैं. अब आरती 4 जातની છે, થોડી વાત કરું. 4 જાતની આરતી છે. એક તો એકોત્રી આરતી, એમાં 100 જ્યોત સળગાવી અને બધા મહંતોગો મહાત્માઓ ભજનાનંદી ભક્તો બેઠે અને એ કબીર સાહેબના આપેલા જે શબ્દો છે પ્રાર્થનાના, આત્માને જાગૃત કરવાને, સુરતાને સંભાળવાના, એ 108 જાપ કરતા હોય. એ જાપ કરીને એમાં આહુતિ આપતા હોય, એના અંદરમાં પછી એ પ્રકારે શ્રીફળ ચલાવતા હોય. એ એકોત્રી આરતી, એમાં 101 ચોકા, આ એક ચોકો છે એવા 101 બનાવે, એકોત્રી આરતી. પછી આનંદ આરતી, તમારા ઘરમાં દીકરો જન્મ્યો હોય પહેલે ફોડે આનંદ થયો કે કરો આરતી, ઓલી જ્યોતના સાથે જ્યોત ભેળી દો દીકરાને, પરમાત્મા એના પર કૃપા કરે, એને બોલાવો પરમાત્માને
સાધના દ્વારા, પરમાત્માને સ્મૃતિ દ્વારા, પરમાત્માની પ્રાર્થના કરીને બોલાવીને દીકરા પર વરસાવો. આનંદ આરતી. ઘરમાં લગ્ન થઈ ગયા હોય દીકરાના તોય ઘણા આનંદ આરતી કરવા. મારા ઘરે આનંદ થયો છે ને, આનંદ આરતી. સંતાન થયો હોય તો આનંદ આરતી. મોટો કોઈ વિશાળ લાભ થઈ ગયો તો પરમાત્મા કંઈ વાપરો ને તો આનંદ આરતી. 71 આરતીમાં 100 ચોકા હોય, 101 આનંદ આરતીમાં ઘરમાં આનંદ થયો હોય તો આનંદ આરતી. પછી કોઈ આત્મા ચાલ્યો ગયો હોય તો એ આત્માની પાછળ એના આત્માને પરમાત્માના દેશમાં પહોંચાડવા માટે કવિ સાહેબના સૂત્રો છે બનાવેલા, એ ચલાવા આરતી. આનંદ આરતી, ચલાવા આરતી, 71 આરતી અને 16 આરતી. દીકરો થયો તો એને પાછળ કરવાની. એ 4 આરતીઓ પ્રસિદ્ધ છે. પણ આપણી આરતીમાં તો કોઈને પહેલાં ખોડો દીકરો થયો નથી કે એને ભાઈ કરાવી હોય. 101 આરતી તો ચોખા છે નહીં. ચલાવવા પણ નથી કે ભાઈ કોઈની પાછળ આપણે આરતી કરી હોય. આ તમારી ઉમંગ આરતી છે. ઉમંગ થઈ તમને બધાને. તો આ 5મી જાતની આરતી જે મારા અવરોધમાં નથી, અમારા કવિપંથમાં નથી, પણ જ્યારે તમારા મારા જીવનમાં ઉમંગ આવી કે એક આરતીનો પ્રસંગ કરો ને, એના સાથે સત્સંગ થાય, આયા ગયા મહાત્માઓના પ્રવચન મળે, એના દર્શન થાય, એકમેક બનીએ, એ તમારી ઉમંગ આરતી છે. તો પરમાત્મા કૃપા કરે આવી ઉમંગ